बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আজকে আমাদের 61তম সিরা সেশনে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা মূলত এখন যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, লাস্ট ক্লাস থেকে শুরু করেছি, সেগুলো হচ্ছে বদরের যুদ্ধ এবং উহুদের যুদ্ধের মাঝখানে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার মধ্যে কেবলমাত্র কিছু মুষ্টিমেয় ইম্পর্টেন্ট ঘটনা যা কিনা শাহী বর্ণনা অনুযায়ী রেকর্ডেড, সেগুলো নিয়েই আলোচনা করছি। গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিছু গাজওয়াত এবং সারিয়া নিয়ে। আজকে আমরা আলোচনা করব বা আলোচনা শুরু করব মূলত দুটো বিষয়ে, যেগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়, অনেক ধরনের বাকবিতণ্ডা হচ্ছে, যা পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বাকবিতণ্ডাও আছে। সেগুলো হচ্ছে কনফ্লিক্ট উইথ দি জুজ অফ মদিনা অ্যান্ড ফাইনালি হাউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ডেল্ট উইথ দেম, হোয়াট আর দ্য রিজন, দ্য ওয়ে হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ডেল্ট উইথ দেম। একে একে কীভাবে 3 গোত্র মদিনা থেকে বিতাড়িত হলো, সেগুলো সব আলোচনা আমরা আস্তে আস্তে করব। তবে এই দুই প্রধান যুদ্ধের মাঝখানে মদিনার ইহুদিদের সাথে যেই দুটো ঘটনা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল, দোজ ওয়ার এক্সপালশন অফ দ্য জুস ট্রাইব বনু কাইনুকা অ্যান্ড এক্সিকিউশন অফ কাব ইবেন আল আশরাফ। Ka'b ibn al-Ashraf, one of the leader of the Jews. You can say assassination of Ka'b ibn Ashraf. Those are the two incidents that among the fierce criticism of the Jews, Christians, Orientalists, and the other so-called liberated left-wing Muslims. I don't know what does it mean, but they cite those examples and they try to accuse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as anti-Semitic, cruel, racist, unjust, bloodthirsty, a'udhu billah, all kinds of names they call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about those incidents. So সেই আলোচনাগুলি করব আজকে, আমরা করা শুরু করব মূলত এই দুটো আলোচনা। এবং আলোচনার শুরুতেই আমরা we want to make few things clear to everybody, for the knowledge of everybody. We do not have to be apologetic about this historic truth. What happened, those are being recorded in the history of Islam, and those are done by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahabas with the permission of Allah, with the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and we do not shy to say the truth, but we give the right explanation, and the explanation, those are explained in our well-documented history of Islam, also from the Quran and the Sunnah. So কথাটা আমি বলে নিলাম, কারণ হচ্ছে যে sometimes people ask us questions, we get back-footed, we get nervous, we don't think and we don't know, so sometimes we think that they are right. They accuse our Prophet sallallahu alaihi wasallam and Islam. The people amongst us who don't have enough knowledge, they get shaken. So
I thought that if we know the real incidents, the truth, probably we will be able to first of all convince ourselves, then to answer to them. We don't need to defend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The one who is being defended by Allah, honored by Allah, he doesn't need anybody's defense. Make sure about that. So ওদের যে অ্যাকুইজিশন যেগুলো আছে সেগুলোর সম্বন্ধে যদি আমরা শুরু করি বলা, প্রথমেই বলি Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arabs and the Muslims, they are anti-Semites. That's a totally wrong statement and lie. Arabs are Semitic nation, so they cannot be anti-Semites. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is also one of the sons of Ibrahim alayhi salam. Sons of means descendants, right? Because he is the direct descendant through Ismail alayhi salam. So there is no question that he has any grudge on his own cousins, and he is not anti-Semite, neither the Arabs are anti-Semites. That is one thing. Quran and Sunnah, we know very clearly, teach us to live our lives above and beyond racism. আমরা সেটা জানি কিভাবে গোলাম মুক্ত করা হয়। আমরা দেখেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে কিভাবে জাত এবং পাতের ভেদাভেদ ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং ওনার জীবদ্দশায় সাহাবাদেরকে কিভাবে উনি ট্রেন করেছেন, এবং সাহাবা খোলাফায়ে রাশিদিনদের সময়ে কিভাবে এই রেসিজম থেকে, জাতপাত প্রথা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অনেক উপরে অবস্থান নিয়েছে ইসলাম, এবং কোরআন এবং সুন্নাহ স্পেসিফিক্যালি কনস্ট্যান্টলি কিভাবে ইন্সপায়ার করেছে আমরা দেখেছি, আমরা আছে। দিজ আর ওয়েল ডকুমেন্টেড স্টাফস, অ্যান্ড ইফ উই গো বাই দ্য হিস্ট্রি, সেখানেও আমরা দেখি যে কিভাবে ইসলাম মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম how he sallallahu alaihi wasallam demonstrated that all along in his life, in his career, that there is no place of racism in Islam. Islam doesn't judge people based on their skin color or their superiority, so-called perceived superiority of the clan and classes, unless there is a specific reason and there is a specific time where Allah commanded Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to give. Like for example, the people, those who accepted Islam before in the Makkah, they are far better as a Muslim than the people, those who accepted Islam after the Hijrah, though they are the Sahabas. Better in a sense, their darajat, their status is higher. So that is not racism. That is the taqwa of Allah, because under the situation, under the tried conditions in Makkah, they gave up everything and accepted Islam openly. That is in and itself is a courage, is a challenge against everything. So that is the reason they were given higher darajat, and where Bilal radiallahu anhu was also included, who was a slave. Ammar was included, and Habab was included. So we know that. Also in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam life, we know a lot of incidents that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sitting amongst the Sahabas, when a foreigner or a people from outside Medina came who didn't know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they would look for Rasulullah. They would ask people, where is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whereas he was sitting in front of them. People wouldn't understand unless people introduced him. So that is the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam carried himself. And one thing, let us make sure that we should look into our own Islamic history, especially the time and place where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his Sahabas lived their life. And we should look into our history through Quran, Sunnah, and authentic narration. Our history is rich and well documented. Nobody's life and time was documented so vividly the way the life and time was documented about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nobody in the history of human being, no one.
Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, name anybody. So our history is it's a huge scholarship. And আমাদের হিস্ট্রি আপনি পড়লেই দেখবেন মতদ্বৈততা আছে, মতের বিরোধ আছে, কিন্তু তার মানে এই না যে তার কোনো আগলি ফেসেস নিয়ে মানুষ দাঁড়িয়েছে। So we don't have to really take refuge to any other history to know the truth of our heritage and Islam. But that doesn't stop us to go there. But without knowing my history from my people, those who are the greatest of the alims, and not only alims by only scholarship, their taqwa, their performance as a Muslim are documented too. So let's try to look things from the perspective of our historian. And this scholarship is 1400 years plus. And those histories, the truth may not be politically correct. Truth is not necessarily always politically correct. Doesn't matter. আমরা কোরআন এবং সুন্নাহকে অন্য কোনো মানদণ্ডের মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রথা বা আদর্শের আলোকে স্কেলে বিচার করব না, বিশ্লেষণও করি না। রাদার অন্য সব কিছুকে কোরআন এবং সুন্নাহর স্কেলেই আমরা দেখব, ও সুন্নাহর এবং কোরআনের লেন্স দিয়ে আমরা দেখব। If rest of the things contradict with Quran and Sunnah, then we have a problem. We raise our hand. Because above everything, Allah's word is supreme. And then comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's word. And most of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's word, which is concerning the deen, is from Allah. যাই হোক, ইহুদিদের সাথে যা ঘটেছে সেগুলোর প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু যদি আমরা যে কথাগুলি, যে প্রেক্ষাপটটা যেটা আগে আমরা বর্ণনা করব, তারপরে ঘটনাগুলি বলবো আর কি। প্রেক্ষাপটটা বর্ণনা না করলে আপনারা জানেন সবগুলোই, বা আমি আগের ক্লাসে অনেকগুলো ডিসকাস করেছি, বাট সেগুলোকে উই হ্যাভ টু পুট টুগেদার টু মেক সেন্স, তাতে করে আরও ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা। এক নম্বর হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে ইয়াহুদরা মানে বনি ইসরায়েলরা তাদের চরিত্র এবং মানসিকতা কি কোরআন সুন্নাহর আলোকে, সেটা আমরা একটা আলোচনা আগে করেছি। এখন একটা মানে যেটাকে বলে আমরা ছোট করে রেফারেন্স টানবো, যার প্রেক্ষাপটটা কি, কেন এই ঘটনাগুলি ঘটলো মদিনাতে, সেটা বোঝার জন্যে। এবং মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের আগমনের আগে বা ঠিক ওই সময় থেকেই ইসলাম এবং নবীজির বিষয়ে ইহুদিদের মনোভাবটা কি ছিল সেটাও আমরা আলোচনা করব। এবং যে সকল প্রত্যক্ষ কারণে যেই ঘটনাগুলির কথা বললাম, বনু কাইনুকাকে বহিষ্কার করে দেওয়া এবং কাব ইবেন আল আশরাফকে অ্যাসাসিন করা বা হত্যা করা, এটা কেন হয়েছিল, সেই ঘটনা যে ডাইরেক্ট ঘটনাগুলি যেটা ট্রিগার করেছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করব। বনি ইসরায়েলদের আল্লাহর কোরআন থেকে আমরা জেনেছি, ওদের তাওরাত থেকে আমরা জেনেছি, ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে জেনেছি যে বনি ইসরায়েলিদের মধ্যে অফকোর্স নট এভরিবডি, বাট দ্য পিপল দোজ হু ওয়ার knowledgeable rabbis and the people those who followed them, তাদের এটাই হচ্ছে ওদের মেজরিটি অফ দ্য পিপল। আমি বলতে পারি আপনার স্পষ্ট ভাষায় বলতে দ্য পিপল হু ম্যাটার, তাদের কথা আমরা বলছি। আল্লাহ তাদের কথা কোরআনে বলেছে, ইভেন বাইবেলসে আছে। দ্য ওয়ে দে ওয়ার গ্রিডি অফ দিস দুনিয়া, দুনিয়ার লোভ, দুনিয়া ওদের হাতের মুঠায় ছিল, সেজন্য ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে কখনোই পিছপা হয়নি। তার নবীর সাথে করেছে, তার মানে আর কারোর বাকি থাকে না কার সাথে করতে হবে। এবং তাদের অ্যারোগেন্স, উদ্ধত মানসিকতা, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। প্রথমে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, তার শুরু থেকেই এই মদিনার ইহুদিরা 3 গোত্র কেউই সে ব্যাপারটা মেনে নেয়নি। কারণ মূল ব্যাপারটাই ছিল
they thought that they are the chosen nation. তাদের জাত্যাভিমান অনেক হাই, তাদের ধারণা ইহুদিরা হচ্ছে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম প্রিয় বান্দা, জ্ঞানে, ethnically, religiously, culturally they are superior people. ওরা এও বলেছে যে আল্লাহ ওদেরকে ক্ষমা করে দেবে, ডাজন্ট ম্যাটার, মেবি যদি তাও ওদেরকে শাস্তি কখনো দেয় আল্লাহ হয়তো কয়েকদিনের জন্য আগুনে পুড়বে, তারপরে আল্লাহ উইল টেক দেম ব্যাক টু দি জান্নাহ। এবং তাদেরকে সবার উপরে আল্লাহ বলেছে ওদেরকে আমি ইজ্জা দিয়েছি, they were the chosen, but Allah eventually for their own acts, own deeds, Allah disgraced them. সেই কথাটা আল্লাহ সূরাতুল বাকারার 79-80 নাম্বার আয়াতে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখেছে, তারপর বলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে, ফর দি স্মল রিটার্ন অফ দি দুনিয়ার লাভের জন্য। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস। আর তারা বলে গোনা কয়েকদিন ছাড়া আগুনে আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উনি বলছেন, বলো তোমরা কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছো, ফলে আল্লাহ তার ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না, নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছো যা তোমরা জানো না, মানে ইউ আর লাইং অ্যাবাউট আল্লাহ। দেয়ার আর আদার আয়াতস, জাস্ট reference. Surah Baqarah is the right place to understand this kind of mentality of the Yahud. দেখেন তার ফলশ্রুতিতে হয়েছে কি, যে আমরা জানি জিউইশ ডায়াসপোরা, সেটা প্রথম ডায়াসপোরা কখন হয়েছিল, এক্সাইল যাকে বলে আর কি, এন ম্যাস তাদেরকে তাদের জেরুজালেম থেকে বের করে দেওয়া, দুনিয়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, সেটাকে হচ্ছে ডায়াসপোরা ইন এ শর্ট। সো সেটা হচ্ছিল প্রথম আসিরিয়ান এক্সাইল যেটাকে আমরা বলি, ব্যাক ইন 733 to 722 BC। দ্বিতীয়বার হয়েছিল বেবিলনিয়ান এক্সাইল, যেটা 590 থেকে 585 BC, and that was done by those are the Neo-Babylonian emperor by the Nebuchadnezzar। আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি। তখন টেম্পল অফ সোলাইমান আলাইহিস সালামের টেম্পল, মসজিদ বলতে পারেন, দ্যাট ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড। এবং তৃতীয়বার হয়েছিল বাই দি, যেটার নাম হচ্ছে রোমান এক্সাইল, যেটা ইন 70 CE। দেন ইট দ্য সেকেন্ড টেম্পল, যেটা নাকি দ্বিতীয়বার যখন টেম্পলটা তৈরি করেছিল সেটাও ডিস্ট্রয় করা হয়েছিল। প্রতিবারই কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন, দোজ ওয়ার ডিস্ট্রয়েড অ্যান্ড বনি ইসরায়েল ওয়ার এক্সাইলড, দ্যাট এক্সুডাস যাকে বলেন, সেগুলো হয়েছিল বাই দি মুশরিকরা ওদেরকে আক্রমণ করেছিল, নৃশংসভাবে অত্যাচার করেছে। তখন এর সময়ে একমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল ইয়াহুদরা, ইউ নো দ্য মুসলিম, দোজ হু সাবমিট টু দ্য উইল অফ আল্লাহ, হোয়াট এভার ইজ দ্য লেভেল। সেই তাদেরকে আল্লাহ মুশরিকদের দ্বারা অপমানিত করে, নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের আবাসভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। দে ওয়ার বিং এনস্লেভড, আমরা পড়েছি। সেই বিষয়ে আল্লাহ সূরাতুল ইসরাতে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আল্লাহ সূরাতুল ইসরাতে বর্ণনা করেছেন, তা এক সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম। ওয়াকাদাইনা ইলা বানি ইসরাঈলা ফিল কিতাবি লাতুফসিদুন্না ফিল আরদি মাররাতাইনি টুয়াইস ওয়ালা তা'লুন্না উলুওয়ান কাবীরা। আল্লাহ বলছেন যে আমি বনি ইসরাইলকে কিতাবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছি, অথবা বনি ইসরাইলকে কনভেড দ্য চিলড্রেন অফ ইসরাইল in the scriptures, kitabe ki siddhant jani that you will surely cause corruption on the earth twice and you will surely reach great haughtiness। তারপরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তারপর যখন
এই দুইয়ের প্রথম ওয়াদা আসলো, আমি তখন তোমাদের উপর আমার কিছু বান্দা পাঠালাম যারা কঠোর যুদ্ধবাজ। অতঃপর তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালালো, আর এই ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই কথা ছিল। দেখেন আল্লাহ বলছেন আমার কিছু বান্দা পাঠালাম। আল্লাহ বান্দা, slaves doesn't necessarily mean that those are the believers. Of course they were not the believers. তারপরে আয়াতি বলছেন, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য পালা ঘুরিয়ে দিলাম, মানে পরাজয়ের পরে তার পালা ঘুরিয়ে দিলাম, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তোমাদেরকে মদত করলাম এবং জনবলে তোমাদেরকে আধিক্য প্রমাণ করলাম। তারপর আল্লাহ বলছে তোমরা যদি ভালো করো তবে নিজেদের জন্যই ভালো করবে, যদি মন্দ করো তা তবে নিজেদের জন্য মন্দ করবে, মানে your deeds, actions. এরপর যখন পরবর্তী ওয়াদা এলো তখন অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম, আরেকটা গ্রুপকে প্রেরণ করলাম, নেবুকাদনেজার, যাতে তারা তোমাদের চেহারাসমূহ মলিন করে দেয়, মানে হচ্ছে your face will be saddened, তাজান। আল্লাহ তাদেরকে ধন সম্পদ যেই দিল, আগের আয়াতে পড়লাম, রিচনেস দিল, পাওয়ার দিল, and they became divided. They started creating fitna, corruption on the earth, started fighting each other and oppressing others, and Allah then sent, because la ilaha illallah ora bhule gelo, they started doing things that Allah didn't command them to do. তখন আল্লাহ পাঠালেন আরেক মুশরিক গ্রুপ, যারা কিনা তাদেরকে মসজিদে ঢুকে ধ্বংস করে দিল, তাদের মুখ মলিন হয়ে গেল, মানে তারা এতই হীনবল হয়ে গেল যে they couldn't stand up to fight even. So this is the historical truth of this race, Bani Israel, and there are similar verses in Old Testament, stories in Old Testament. That's why I'm saying according to Quran and the books of the Bani Israel, that is the Old Testament or the Torah, they were massacred due to their corruption on land, defying Allah and His prophets, changing the laws of Allah by their own hands. আমরা আগের আয়াতেও পড়েছি সূরাতুল বাকারাতে। আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করাই হচ্ছে কুফর। কুফর মানে হচ্ছে আপনি সত্য জানা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করা, তাকে ডিফাই করা, তাকেই বলা হয় কুফর। এবং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি ওয়ার্স্ট ক্রাইম ইন দ্য আই অফ আল্লাহ, অ্যান্ড they have done. From the very beginning they became divided, এবং ওরা ডিভাইডেড হয়েছে, যে কথাটা কিনা আল্লাহ সূরাতুল হাশরের 14 নম্বর আয়াতেও বলেছেন। সূরাতুল হাশরের 14 নম্বর আয়াতে আল্লাহ কি বলেছেন, লা ইউকাতিলুনাকুম জামিআন ইল্লা ফি কুররান মুহাসসানাতিন আও মিন ওয়ারাই জুদুর সুহুম বাইনাহুম শাদীদ তাহসাবুহুম জামিআন ওয়া কুলুবুহুম শাত্তা যালিকা বিআন্নাহুম কওমুন লা ইয়াকিলুন। আল্লাহ বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওদের ইয়াহুদদের সম্বন্ধে, they will not fight you all except within fortified cities or from behind the walls. Their violences among themselves is severe. তাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতাও সিভিয়ার। আমরা দেখতে পাবো যে তাদের নিজেদের শত্রুতা কেমন সিভিয়ার ছিল এই বনু কাইনুকার ঘটনাতেই। You think they are together, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not reason. তারা কোনো যুক্তি মানে না এবং দেয় না। So their arrogance was so high that they tortured their prophets, messengers, and they killed some of them. They defied Musa alayhi salam. We know that there are a lot of stories even in their books. এই সব বর্ণনাগুলো আপনারা যদি পুরো, আমি শর্ট করে বলেছি, যদি জানতে হয় বুঝতে হয়, you go in detail in সূরাতুল বাকারা
Imran and Isra. There are other places, but these are the surahs you will understand. Everybody will understand the basics. So আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা বা চ্যালেঞ্জ করাটাই ছিল বনি ইসরাইলদের একটা স্বভাব। The way they defied Musa alayhi salam, and finally Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was also defied by them, though his mention was there even in the distorted books of Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's coming was clear. One of the reasons these Yahuds are in the Medina in a desert from nowhere, they are not Arabs, because they knew that the last prophet will come here. One of the reasons. And all these things are they are doing because of their ego. They wanted to dominate. They wanted this dunya, money and everything, and Allah gave them. And whereas they say that they follow the religion of Ibrahim alayhi salam, and they claim that Ibrahim alayhi salam was a Jew, but Yahud. But Ibrahim alayhi salam was neither Yahud nor Christian, because Torah was given to Musa alayhi salam, and from there they claim themselves to be Yahud, right? And Bani Israel, of course, Yaqub alayhi salam থেকে আসছে, but Torah is the main book they got it, and that was given to Musa alayhi salam, who came at least 500 years after Ibrahim alayhi salam, at least, if not more. So how come Ibrahim alayhi salam is a Yahud, and Nasara, that is the Christian, who Isa alayhi salam came much later than that, but they claim it. Allah said it in Quran very clearly, Surah Al-Baqarah in 61 number ayah. And so that was a lie, because they are concocting stories to gain worldly benefit, and Allah says that benefit is filthy and very small. Khalil. এবং এই জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওদের অহংবোধটা এমন পর্যায়ের যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ওরা কলঙ্কিত করতে ছাড়েনি। যদিও এক সময় বলে যে আমরা ইব্রাহিম আলাইহিস বংশধর, ইব্রাহিম ইজ এ জু, আর নাসারারা বলে অর হি ইজ এ খ্রিস্টান, বাট ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কলঙ্কিত করতে ওরা ছাড়েনি। ওরা কি কলঙ্কিত করেছে? ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা, ওনাকে ওরা কি বলেছে যে শি ইজ এ কনকুবাইন। আউযু বিল্লাহ, it is not befitting for a prophet to keep a concubine, which is absolutely not only insulting Ibrahim alayhi salam, insulting Allah subhanahu wa ta'ala. আউযু বিল্লাহ। এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামকে ওরা স্বীকৃতি দেয় না, অথচ ওদের বইয়ের মধ্যেই বলা আছে তাওরাতে, if you go and read that, you will see that it's clear that the first child of Ibrahim alayhi salam was from Hagar. ওরা তো হাগার বলে, এটা ওরা নিজেরাই বলছে। And when he was around 86 years old, he was an old man, and এর প্রায় 16 বা 18 বছর পরে সারা জন্ম দিলেন ইসাক আলাইহিস সালামকে, who is the second son of Ibrahim alayhi salam, and he was then 92 years old. এবং ওদের ওইখানেও বলা আছে যে the first son was taken for the slaughter, and এটাকে হারান পারান নাম দিয়ে নানানভাবে মক্কার নগরীর নাম পরিবর্তন করে, that's a long story. And মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আল্লাহ রিফিউটেড দ্যাট ইন 79 আয়াত আমরা যেটা পড়েছি, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আস-সাফফাতের 102 এবং 102 থেকে 105 নম্বর আয়াত যদি পড়েন, সেখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওদেরকে ব্যাপারটা রিফিউট করেছেন। কিন্তু whatever remnants of truth in the Torah, you will find very clearly that Allah spoke the same thing to the prophets of the Bani Israel about Ismail alayhi salam and Isaac alayhi salam. এখানে একটু সাইড নোট আছে, but that is very important, because বনি ইসরাইলদের সাথে মুসলমানদের যে বিরোধ, এটার শুরু কিন্তু ওখান থেকেই। They do not consider us, that is from the Ismail alayhi salam, as the legitimate progenies of Ibrahim alayhi salam. A'udhu billah, we are not legitimate, and that is the reason they thought that the Hagar and the Ismail alayhi salam, they are the evil,
and the religion that came from that lineage is evil, that is Islam. So we have to know the truth. এবং একজন বিখ্যাত আলেম এই সাবকন্টিনেন্টের হামিদুল্লাহ ফারাহি রাহিমাউল্লাহ, উনি 1863 সালে জন্মগ্রহণ করেন, 1930 সালে মারা যান। তিনি he learned Aramaic, Hebrew, all those languages just to research on Torah and this point. এবং তিনি একটি বই লিখেছেন, the which of Abraham's son was sacrificed, fi man huwa al-dhabih, এবং এর সামারাইজ ট্রান্সলেশন আপনারা ইয়েতে পাবেন, ইন্টারনেটেও পাবেন, এবং আরেকটা নামে পাওয়া যায় যে সামারাইজ ট্রান্সলেশনটা উনি আরবিতে লিখেছেন, সেটা হচ্ছে দ্য স্যাক্রিফিশিয়াল সান ইসমাইল অর ইসহাক আলাইহিসসালাম। আমার কাছে আছে। এর পরবর্তীতে আবার বেসড অন দিস বুক আরও রিসার্চ করে প্রায় 300-350 পৃষ্ঠার একটা বই লেখা হয়েছে, দ্যাট ইজ ইভেন মোর ইন্টারেস্টিং। এবং আমার কাছে দুটো বই আছে, বইয়ের লিঙ্ক আছে, আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা কি দেখলাম, যারা নিজের হাতে আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করে ক্ষুদ্র স্বার্থে, দুনিয়ার স্বার্থে, এবং নিজেদের নবী রসুলকে কলঙ্কিত করে, অত্যাচার করে এবং মেরে ফেলে, তাদের জন্য মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে নবীর বিরোধিতা তো খুব স্বাভাবিক বিষয়। তার উপর সেই নবী যদি হন অন্য কোনো জাতিসত্তার, এথনিসিটির, দ্যাট ইজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দে আর নট বনি ইসরাইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ নট বনি ইসরাইল, যার পূর্বপুরুষকে ইচ্ছাকৃতভাবেই তারা অস্বীকার করেছে, যদিও তিনি ছিলেন তাদেরই বৈমাত্রীয় ভাই ইসমাইল আলাইহিস সালাম। দিস ইজ ওয়ান। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের প্রতি মদিনাস্থ ইহুদি গোত্রগুলোর মনোভাব এবং তাদের সাথে করা চুক্তির বরখেলাপ, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। তো আমরা দেখতে পেলাম যে ইয়াহুদস অফ মদিনা ওয়ার ভেরি complicated group of people and difficult to deal with. আমরা আগেও পড়েছি, ওরা জানতো পরবর্তী নবী এই আরব ভূখণ্ড থেকে আসবে, যে জন্য ওরা মদিনায় এসে বসবাস করছিল, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করত বা চাইতো যে সেই নবী হবে ওদের মাঝ থেকে, এবং দ্যাট ইজ দ্য রিজন দে কুডন্ট অ্যাকসেপ্ট non-Jew prophet, so they hated Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muslims and the Islam. That is one of the reason. এবং আমরা এটাও জানি যে Jews, especially their rabbis, they are people of knowledge of Jerusalem, the then Jerusalem, outrightly rejected Isa alayhi salam, though he was their prophet, like the Jews and the rabbis of Medina outrightly rejected Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Similarly আমি বলছি, সূরাতুল ইমরান পড়লে আপনি এই বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হবে। They were observing, watching the growing Arab unity under the banner of Islam and the leadership of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina, where equality, rule of law, oneness of Allah and His sovereignty was upheld, and Muslims were devoutly establishing these things in the community. এবং মুসলমানদের এই ধরনের সত্য এবং ন্যায়নিষ্ঠার জীবন ব্যবস্থা ইহুদিদের জন্য আরো বেশি বিব্রতকর হলো অন্যদের কাছে, কারণ এতদিন পর্যন্ত তো ওরা জানতো ওরাই একমাত্র নলেজেবল লোক, ওরাই একেশ্বরবাদী অর্গানাইজড রিলিজিয়ান ওদের, এখন ওরা ধরা খেয়ে যাচ্ছে আর কি। So they are embarrassed in front of the Arabs, non-Muslim Arabs and also new Muslim Arabs. এবং এটার জন্য ওদের ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করতে, হীনমন্যতায় ওরা ভুগছিল এবং they were anxious. আরেকটা জিনিস হচ্ছিল যেটা হচ্ছে পেটে লাথি মারার বিষয় আর কি। আমরা বলেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই সুক প্রতিষ্ঠা করলেন, মার্কেট প্রতিষ্ঠা করলেন, ব্যবসার নিয়ম ব্যবস্থা বলে দিলেন, এর হারাম হালাল বলে দিলেন, ফেয়ারনেস বলে দিলেন, এবং মুসলমানরা তাই করছিল, নো চিটিং, নাথিং, যেটা নাকি অন দ্য কন্ট্রারি দে ওয়ার প্র্যাকটিসিং। তখন
এবং এতে করে মদিনার মুসলমানরা তাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছিল, তাদের ইকোনমি ওয়াজ গেটিং বেটার অ্যান্ড বেটার এভরি ডে অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি ইভিল ক্লাচেস অফ দি ইয়াহুদ। ওদের মনোপলি ছিল। তো সেটা দেখে ওরা বুঝতে পারছিল দে আর লুজিং দ্য ট্র্যাকশন ইন দ্য মাদানি মার্কেট, এবং এটা দেখে ওরা ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওরা আরও শেকি হয়ে গেল। দ্যাট ইজ আনাদার রিজন দ্যাট দে ওয়ার এগেনস্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলিমস অ্যান্ড দ্য ইসলাম। কিন্তু যেটা হয়, লুজিং, যখন একটি জাতি পরাজিত হতে থাকে এবং একটা মানুষও দেখা যায় যে সে ওয়ান্টস টু ব্লেম আদার্স ফর হিজ ওন ডেফিসিয়েন্সি। এটা হচ্ছে কমন মানুষের লক্ষণ। আর যারা টাইরেন্ট তাদের লক্ষণ তো এটা আরও পরিষ্কার। ওরাও কিন্তু ওরা ভাবছে যে এইসব তো দায়ী হচ্ছে এরা, ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানরা। ওরা দেখছে না যে ওরা আসলে কি করছে। ওরা ওদেরকে ধর্মকে ডিস্টর্ট করছে, আল্লাহহীনতা ওদের মধ্যে চলে আসছে, ওদের মধ্যে রুল অফ ল নাই, ইনজাস্টিস বিরাজ করছে, চৌর্যবৃত্তি বিরাজ করছে, কিন্তু ওরা নিজেদের দিকে তাকাচ্ছে না। ওরা কেবল দাবি করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা এবং ইসলামকে। তাই ওরা এই তিনটাকে ধ্বংস করার জন্য লেগে গেল, সেটা প্রকাশ্যে গোপনে। তো এর জন্য যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো আমরা একটু যাচাই করে দেখি যে কি কি ঘটনা ঘটেছে। আমরা আগে বলেছি সেগুলো, এখন আমি দ্রুত যাচ্ছি আপনাদের রিক্যাপের জন্য আর কি। যেমন আপনাদের মনে আছে কিনা যে আমরা ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছি, আরও অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা, শি ওয়াজ এ জু, ইভেন্চুয়ালি শি বিকেম মুসলিম অ্যান্ড শি বিকেম আওয়ার মাদার্স উম্মাহাতুল মুমিনিন বিকজ শি গট ম্যারিড আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ম্যারিড হার। ওনার বাবা ছিলেন হুয়াই বিন আখতাব, যে কিনা হু ওয়াজ এ লিডার অফ দ্য জুস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম মদিনায় আসেন কুবাতে, তখন এই বিষয়ে সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে উনি ছিলেন ওনার বাবার চাচার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। ওনারা কখনই বাইরে থেকে ফিরে এসে ওনাকে আদর কোলে নিয়ে ওনাকে ইম্পর্টেন্স না দিয়ে অন্য বাচ্চাদের সাথে উনি খেলা করতো না, সেই রকম প্রিয় সন্তান ছিলেন উনি। উনি বললেন যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসছেন খবর পেয়ে, উনি, ওর বাবা যে হোয়াই, ওর চাচা আবু ইয়াসের এবং আরও এক বন্ধুকে নিয়ে ওরা দ্রুত চলে গেল কুবাতে, 5-6 মাইল দূরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য। এবং ওরা দেখে যখন আসলো, ওরা এতই উদ্ভ্রান্ত ছিল, অন্য মনস্ক ছিল যে ওনাকে পর্যন্ত ওরা আমলে নিলেন না, ভুলে গেলেন ওনার কথা, ওনারা নিজেদের মধ্যে মশগুল ছিল। সেটাই উনি বর্ণনা করেছিলেন। তখন বললেন যে আমি শুনলাম আমার চাচা আবু ইয়াসির আমার বাবাকে এবং উবাইকে বলছেন, যে আরেকজন ফ্রেন্ড ছিল ওদের, যে ইজ ইট রিয়েলি হি দ্যাট ইজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? বাবা বলছেন ইয়েস ইট ইজ হি, আই সোয়ার বাই আল্লাহ। তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি সত্যি তাকে চিনতে পেরেছো? তখন আমার বাবা বললেন ইয়েস, অ্যান্ড মাই হার্ট ইজ বার্নিং উইথ এনমিটি টুয়ার্ডস হিম, মাই হার্ট ইজ বার্নিং উইথ এনমিটি টুয়ার্ডস হিম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল বাকারার 109 নম্বর আয়াতে বলেছেন যে many of the people of the scriptures wish they could turn you back to disbelief after you have believed, out of envy from themselves, even after the truth has become clear to them. So pardon and overlook until Allah delivers his command. Indeed Allah is over all things competent. মানে মনোভাবের কথা আল্লাহ বলছেন ওদেরকে। ঠিক তেমনি আরেকটা ঘটনা আমরা জানি, বিখ্যাত আলেম রাবাই, আলেম মানে নলেজেবল লোক, ইলম যার আছে, জ্ঞান যার আছে, রাবাই ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম। হি ওয়াজ ভেরি নোবেল ম্যান, respected by all the Jews of Medina. He was very knowledgeable and devout Jew, এবং একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মদিনায় আসলেন, সেদিন
উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গেলেন এবং তাকে কিছু তার নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রশ্ন করতে গেলেন, বিকজ দে হ্যাড দি সাইন্স অফ দ্য লাস্ট প্রফেট ইন দেয়ার বুক। এর থেকে এটাও আরও ক্লিয়ারলি প্রমাণিত, আর বইতে তো আছেই। গেলেন প্রশ্ন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, প্রশ্ন করে জানার জন্য ইফ হি ইজ দ্য ট্রু প্রফেট। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শোনার সাথে সাথেই সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলে। এবং এটা করেই সে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার লোকেরা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাহলে ওরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ দেবে এবং নানান মিথ্যা কুৎসা গল্প বানাবে এবং আমার চরিত্র হননের চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, কারণ উনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য নিয়েছেন, এই জন্য উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগেই বলে রাখলেন যে ওনার লোকজন বললে যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওনার বিরুদ্ধে বললে যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনফিউজ না হয়ে যান। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হি ইজ দ্য স্মার্টেস্ট পারসন, রাইট? উনি ইহুদিদেরকে ডেকে পাঠালেন, ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাউ ইজ হি, হাউ গুড ইজ এ ম্যান? সো তখন ওরা বলল যে সে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী, ধার্মিক, মহৎ, সম্ভ্রান্ত লোক। এবং এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একসময় বললেন যে ও তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। সাথে সাথে ওই লোকগুলি বলে উঠল যে সে একজন অতি অসৎ, অশুভ, বদ চরিত্রের লোক। যে বিষয়টা আল্লাহ সূরাতুল ইমরানের ওভারঅল বিষয়টা, মেন্টালিটিটা সূরাতুল ইমরানের 113 থেকে 15 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, 3টা আয়াতে। আরেকটা হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে ওরা বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস করত। তার মধ্যে একটা বিখ্যাত ঘটনা আমরা আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মদিনায় ঢুকে কি করলেন? মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্ক করলেন, আউস এবং খাজরাজদের মধ্যেও ভাই ভাই সম্পর্ক করলেন, বিকজ ওরা তো বিবাদমান দুটো গোত্র। এবং এটা করাতে ইহুদরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লো যে দে হ্যাভ বিকাম ইউনাইটেড। এতদিন তো আউস এবং খাজরাজ যুদ্ধ করতো, ইহুদরা ভাগ হয়ে দুই দল, মানে দুইটা গ্রুপে ভাগ হয়ে এই দুই গোত্রকে মানে পক্ষ নিত এবং যুদ্ধ বাঁচিয়ে রাখতো যুগের পর যুগ ধরে। দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিট অফ দ্য ইয়াহুদ। এখন তো ওরা মিলে ভাই হয়ে গেছে, দে আর নট ফাইটিং এনিমোর। তাহলে তো আমাদের আর জায়গা কোথায়? সেটা ভাবতে যেই ইয়াহুদদের একজন নেতা ছিল, হু ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম ওল্ড, হিজ নেম ইজ শাইস ইবন কাইস, আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আগে। সে চিন্তিত হয়ে গেল, হি টুক স্টেপস। এবং ইবন ইসাকে বর্ণনা এসছে, সে নিজে কিন্তু ধার্মিক লোক না, সে লিডার, সে ধার্মিক লোক না, সে একদম কুচক্রী লোক। তার ইতিহাস আরও অনেক আছে ফ্রম দ্য জুস হিস্ট্রি। এবং সে এটা দেখে যখন সইতে পারলো না, সে ভাবলো যে এদেরকে তো এদের মধ্যে ফাটল ধরাতে হবে। সে তখন সে একদিন দেখলো যে আউস এবং খাজরাজের ইয়াং ম্যানরা বসে বসে গল্প করছে, গল্প করছে, আনন্দ উল্লাস করছে। তখন সেই ইয়াহুদদের তার থেকে একজন জুনিয়র ইহুদিকে বললো যে যাও, ওকে শিখিয়ে দিল যে ওদের কাছে যাও, যেহেতু সমবয়সী, গিয়ে ওদের মানে ছুতা নাতা ধরে ওদের সে পূর্বতন ইতিহাস টেনে আনো। আউস এবং খাজরাজদের মধ্যে মারামারির ইতিহাস, কে পরাজিত কে বিজয়ী, বুয়াতের যুদ্ধ নিয়ে ওদের কবিতা, বিজয় গাথা লেখা আছে, অন্যদেরকে সাবডিউ করার কবিতা লেখা আছে, সেগুলো তুলে দাও, দেখো কি হয়। সেও যে তাই করলো। এবং আলটিমেটলি দুই গ্রুপ, মাত্র সদ্য মুসলমান হওয়া তো তারা, উত্তেজিত বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল, বাপদাদার ঐশ্বর্য নিয়ে কথা বলতে বলে। আর বাপদাদা কেন, ওদের চোখের সামনে তো সেদিন ঘটেছে। তো এ নিয়ে তর্ক করতে করতে এক পর্যায়ে ওই আর কি যেটা করে হাত পা গোটানো শুরু হয়ে গেল, কে বড়। এবং সে আলটিমেটলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে আগামী দিন উই উইল ফেস অফ অ্যাট আল হাররা, মদিনার উপকণ্ঠে হাররা নামক গ্রাউন্ডে। খবরটা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কানে গিয়ে পৌঁছালো, সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন মুহাজিরকে নিয়ে আসতেন। দেখেন গন্ডগোলটা হচ্ছে কিন্তু মদিনাবাসীর, আনসারদের, আউস এবং খাজরাজের স্মার্টনেস অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উনি তখন আর কোনো আনসারকে সাথে আনলেন না, মুহাজিরদেরকে নিয়ে উনি আসলেন ওদের কাছে।
মক্কা থেকে যে মুসলমানরা এসছেন, এসে বললেন ইয়াল্লাহ ইয়াল্লাহ হোয়াট ইউ গাইজ আর ডুইং, এ তো দেখছি জাহিলিয়াতের ডাক দিচ্ছ তোমরা, অথচ আমি এখনো তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছি। আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলাম দিয়ে হিদায়া দিয়েছেন, ইজ্জা দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহ তো তোমাদের অন্তরে পরস্পরকে মিলিয়ে দিয়েছেন, কুফর থেকে তোমাদেরকে ইসলামের আলো এনে দিয়েছেন, ইজ্জা দিয়েছেন, তোমরা কি করছো? তোমরা কি সব ভুলে গেছো? তখন মানে যেটাকে বলে আর কি, যে ওই উত্তেজনাটা হঠাৎ করে পানি হয়ে গেল। একে তো নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তারপরে সত্য কথা বলছেন, তাদের মাথা মানে যেটা বলে জ্ঞান ফিরে পেলো, হুশ ফিরে পেলো আর কি, এবং তারা বুঝতে পারলো যে শয়তান took over the better of them and they were tricked by the shaitan, evil Jews। ওরা সাথে সাথে এটা ভুলে গেল, মানে সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং নিজেদের মধ্যে কোলাকুলি করলো। এমনকি কিছু কিছু বর্ণনা আছে they started crying because they wanted forgiveness from Allah। এবং এই বিষয়গুলো এই থিমটা নিয়ে আলোচনার একটা অংশ আছে সূরাতুল ইমরানের 98, 99, 100 নম্বর আয়া। আমার মনে হয় we should take a break of 10 minutes। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বনি ইসরাইলীদের মানসিকতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বা ওদের অবস্থা কি, ঔদ্ধত্যের লেভেলটা কত ডিপ রুটেড এবং কতটা ব্লাইন্ড ফোল্ডেড ফর দি বেনিফিট, সকল বেনিফিট অফ দুনিয়া অনলি, সেটা বোঝা যায় ওরা যখন স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে থাকেন। ওরা যখন স্বয়ং আল্লাহকে ইনফ্যাক্ট আউযু বিল্লাহ আল্লাহকে হিউমিলিয়েট করতে চায়। ইউ ক্যানট ডু এনিথিং টু আল্লাহ বাট দে ডু ইট। এই বিষয়গুলো আল্লাহ অফকোর্স ইগনোর করেননি, ইগনোর না করে সেগুলো আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় কোরআনে জানিয়েছেন। যেমন সূরাতুল ইমরানের 181 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, লাকাদ সামিআল্লাহু কাওলাল্লাযীনা ক্বালু ইন্নাল্লাহা ফাকীরুন ওয়া নাহনু আগনিয়াউ সানাকতুবু মা ক্বালু ওয়া কাতলাহুমুল আমবিয়া বিগাইরি হাক্কি ওয়া নাকুলু যুকু আযাবাল হারিক। আল্লাহ বলছেন ফর শিওর, লাকাদ সামিআল্লাহু, ফর শিওর আল্লাহ নিশ্চয়ই, সামিআল্লাহু শুনছেন, কাউলাল্লাযীনা ওদের কথা যারা বলেছে বা বলছে, ইন্নাল্লাহা ফাকির আল্লাহ নিশ্চয়ই ফাকির মানে অভাবী, এন্ড ওয়া নাহনু আগনিয়াউ এবং আমরা আগনিয়া, আমরা গানি যাকে বলি, আমরা রিচ, ধনী। আল্লাহ বলছেন সানাকতুবু মা ক্বালু, অচিরেই আমি সানাকতুবু লিখে রাখবো, অর্ডার করব, ওয়া কাতলাহুমুল আমবিয়াহু যা ওরা বলেছে তা আমি লিখে রাখবো, এবং নবীদেরকে তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও আমি বলবো, বিষয়টিও আমি লিখে রাখবো। এবং আমি বলবো, আল্লাহ বলছেন নিজে, আমি বলবো, কি বলবো, তোমরা মানে যেটাকে বলে আযাব গ্রহণ কর। কি আযাব? ওয়াজুকু আযাবাল হারিক। হারিক মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে বার্নিং ফায়ার। আল্লাহকে ওরা বলছে পুয়ার, আর ওরা বলছে দে আর নট ইন নিড অফ এনিথিং। হাউ ইগনোরেন্ট অ্যান্ড অ্যারোগেন্ট দিস পিপল আর। সে বিষয়ে আল্লাহ সূরাতুল মাইদার 64, 65, 66 নম্বর আয়াতে বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনাটা কি? আল্লাহ বলছেন, আর ইয়াহুদরা বলে, বনি ইসরাইলরা বলে আল্লাহর হাত বাঁধা। আল্লাহ বলছেন আসলে তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তারা যা বলেছে, আর তার জন্য তারা লানতগ্রস্ত হবে না, হয়েছে। বরং আল্লাহর দুহাত বা তার দুহাত প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন, এবং তোমার ওপর তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, রিভিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা এবং কুফরিকে বাড়িয়েই দিয়েছে।
মানে দে ডিডন্ট লাইক ইট, শুনে সেটাকে ডিনাই করেছে। ডিনাই মানে আল্লাহর আয়াতকে ডিনাই করা হচ্ছে কুফর, আল্লাহর যে কোনো আয়াতকে ডিনাই করাই হচ্ছে কুফর, সেটাই আল্লাহ বলছেন। আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা এবং ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, মানে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, দামামা বাজিয়ে দেয়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা জমিনে ফাসাদ করে বেড়ায় এবং আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না। কারণ আল্লাহ কোরআনে আরেক জায়গায় বলেছেন যে কতলের চেয়ে ফাসাদ আরও অনেক খারাপ। কতল তো একজনকে কতল করলেন, কিন্তু ফাসাদ তো পুরো জাতিকে নষ্ট করে দেওয়া। আবার ওদের সম্বন্ধেই আল্লাহ বলছেন, আর যদি এই কিতাবীরা মানে এই পিপল অফ দ্য বুক স্ক্রিপচার্স ঈমান আনতো এবং তাকওয়া থাকতো, যদি অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম, অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। মানে ইউ বিলিভ ইন আল্লাহ, আল্লাহ উইল ফরগিভ ইউ, দ্যাটস দ্য মেইন থিং, বাট দে ডিডন্ট ডু দ্যাট। ঠিক এই বিষয়ে একটা ঘটনা আছে, এই বিষয় থিমটার উপরে আমরা একটা ঘটনা জানি, যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন ইহুদিদের এক টেম্পলে গেলেন, যেটার নাম হচ্ছে বাইতাল মিদ্রাস। ওখানে ঢুকলেন, ঢুকে, যেটা নাকি বিখ্যাত ছিল মদিনাতে, যেখানে তাওরাত পাঠ করা হতো, মুখস্থ করা হতো, মক্তবের মতো আমাদের আর কি, এবং ওখানে অনেক বিখ্যাত স্কলাররাও ছিলেন। উনি ঢুকে গিয়ে দেখলেন ওখানে বিখ্যাত স্কলার বসে আছেন ফিনহাস অ্যান্ড সাথে আশিয়া। আবু বকর ফিনহাসকে দেখে বললেন, ও ফিনহাস, আফসোস তোমার জন্য, আল্লাহকে ভয় করো, ইসলাম গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম, তুমি তো জানো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তিনি সত্য বাণী নিয়ে এসেছেন, যা তুমি জানো এবং যা লেখা আছে তোমাদের তাওরাতে বা এবং ইনজিলে। সো ইউ ডু দ্যাট, তোমার জন্য আফসোস হচ্ছে আমার। এই কথা শুনে ফিনহাস বলল, ও আবু বকর, বাই আল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমাদের আল্লাহকে প্রয়োজন নেই। এই যে আল্লাহ এই কথাটাই এখানে বলেছেন, এই আমরা যে আয়াতগুলো পড়লাম, আমাদের আল্লাহকে প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহর আমাদেরকে প্রয়োজন আছে। আর তার যদি আমাদের প্রয়োজন না হতো, তাহলে তিনি আমাদের কাছ থেকে সম্পদ ধার চাইতেন না। সেটা আবার আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন সূরাতুল বাকারাতে। যা তোমার সাথী মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাবি করছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য সুদ হারাম করেছেন, কিন্তু আমাদের জন্য হালাল করেছেন। যদি আল্লাহর আমাদেরকে প্রয়োজন না হতো, তাহলে আমাদের জন্য সুদ হালাল করতেন না, কারণ আমাদের জন্য তো সুদ হালাল করছেন। আল্লাহর প্রয়োজন আমাদের টাকা, আল্লাহ ফকির। আউযু বিল্লাহ। কেন বলছে ওরা তখন, কেন বলছে? এটার প্রেক্ষিতটা হচ্ছে সূরাতুল বাকারার 245 নম্বর আয়াতে, 245 নম্বর আয়াতে, মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারদান হাসানান ফায়ুদাইফাহু লাহু আদআফান কাসীরা ওয়াল্লাহু ইয়াকবিদু ওয়া ইয়াবসুতু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। আল্লাহ বলছেন, কারদে হাসানা দাও, কে আছো তোমরা, তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, যার রিজিক আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রসারিত করে দেন, মানে দেন, যার ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। এইটা শুনেই বললো যে তোমার মানে রাসূলুল্লাহ, এটা তো আর আল্লাহর বাণী হিসাবে কোরআনকে মানে না, মানে মনে বলে যে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, মানলে তো বাণী হিসাবে মানলে তো ইসলাম গ্রহণই করতো। সেই সময় সেই কারণে ওই কথাটা বলে। এই কথাটা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তখন যেহেতু সে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলছে, নবীর বিরুদ্ধে কথা বলছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওকে ওর মুখে আঘাত করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু খুব একটা শক্তিশালী লোক ছিলেন না। এই হচ্ছে ইমানের সাহস আর কি। হাউ ডেয়ার ইউ আর সেইং স্টাফস এগেইনস্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এন্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে বললেন, যার মানে ওদের বলার স্টাইল, যার হাতে আমার জীবন মানে আল্লাহ, তার নামে বলছি, যদি তোমাদের সাথে চুক্তি না থাকতো আমি তোমার মাথা ফেলে দিতাম, ও আল্লাহর দুশমন। এরপরে এই ঘটনার পরপরই ফিনাস যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নালিশ করলেন,
নালিশ করলে পরে উনি রাসূলুল্লাহ আবু বকরের কাছে জানতে চাইলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সব খুলে বললেন, কিন্তু ফিনহাস হি ওয়াজ এ লায়ার, সে তার অপরাধ স্বীকার করলো না। এই হচ্ছে মেন্টালিটি। একের পর এক ঘটনা আছে যে ওরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর বই কিতাব নিয়ে যে কোনো ধরনের বাজে মন্তব্য করতে ওদের কোনো পিছপা হয়নি, ওদের নবীদের নিজের নবীর সাথে ওরা করেছে। কারণটা কি? কারণ deep down in their hearts they know Allah subhanahu wa ta'ala cursed them, not once, more than one time. আমি তিনবারের কথা তো আপনাকে বললাম। This is only for their disbelief, defiance of Allah, Allah's commands, এবং and their own prophets, যে জন্য কিনা they are fleeing from land to land throughout the world for millenniums, except from the beginning of 1947 বলেন আর 1947 officially, when not the Jews, the Zionists came back to in connivance with the European power and the world body, that is UN, সবার মাধ্যমে স্পেশালি বাই আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ ব্রিটস, তারা জেরুজালেমে এসে ঘাঁটি গাড়ল এবং ওখানকার মাটির মানুষদেরকে দূর করে দিল। সেটা একটা ইতিহাস, সেটা তো আমরা অনেকে অনেক কিছু জানি। আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব পরবর্তী এক ক্লাসে ইনশাল্লাহ, বিকজ উই উইল হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দি reasons, mentality of the Jews, especially the people those who matter. এবং এটাও জানার দরকার যে let us not fall into the same trap of the same trap of shaitan that Jews and Christian fell in. সেই আমরাও পড়ছি, কিন্তু আমরা কিন্তু ইমিউন না। আমাদের জাতিগোষ্ঠীগুলির আলোচনা করলেই দেখবেন যে আমরা কিন্তু কম যাচ্ছি না, যদিও আমাদের কোরআন আমরা পরিবর্তন করি নেই, কিন্তু মতবাদ পরিবর্তন করে করে আমরাও জাহান্নামী কাজ করছি। We are not immune to that, and we are suffering for that. কারণ আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কথা বলবো আর আমি কাজ করব অন্যরকম, that is not accepted by Allah. Allah created all human beings. So they can stoop to any low. আমরা দেখতে পেলাম তাদের কাছে সম্মানিত জনের সম্মান নেই যদি না আপনি ওদের সাথে মিলতে পারেন। আল্লাহ সেই কথাই বলছে কোরআনে যে ওদেরকে তুমি আউলিয়া হিসেবে, মানে প্রোটেক্টিং ফ্রেন্ড হিসেবে যদি নাও, দে উইল টেক ইউ ফ্রম দ্য ফোল্ড অফ ইসলাম। দ্যাটস হোয়াট দে ওয়ান্ট। আর যারা নিজেদের সম্মান করে না তারা অন্যকে সম্মান করতে পারবে না, যাদের নিজেদের সম্মান নাই আসলে আল্লাহর কাছে। আমি আল্লাহর কাছে বলছি। আর যাদের আল্লাহ অসম্মানিত করেছে তাদের জন্য তো আর কোনো সাপোর্টার থাকলো না, আর কোনো হেল্পার থাকলো না। আর আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করছে, ডাজন্ট ম্যাটার ইফ রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গো এগেইনস্ট দেম। আপনি দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের বিষয়ে, স্পেশালি যখন মক্কায় ছিল, মানে তার নিজের রক্ত অহর্নিশি তাকে কতটা অপমানিত করার চেষ্টা করেছে। গায়ে হাত বিশেষ দিতে পারেননি যেহেতু উনি কোরাইশ, অন্যদেরকে গায়ে হাত দিয়েছে, কি না করেছে। and not for one day, 13 years। নূহ আলাইহিস সালামের কথা খেয়াল করেন, 950 বছর। সুবহানাল্লাহ। জাতির প্রজন্মের পর প্রজন্ম গত হয়ে গেছে, উনি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন, ওনাকে ফলো করছেন কয়জন? 1 জন 2 জন 3 জন, হ্যান্ডফুল অফ পিপল, বাট দে আর দ্য সাকসেসফুল পিপল। নবী তো সাকসেসফুল, ওনার নবীদের সাকসেস কিন্তু সে পিছনে ফেলে যাওয়া কোনো কিছু না। কোনো নবী সাম্রাজ্য ফেলে যান নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে হি বিং দি মোস্ট সাকসেসফুল লিডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, even it is being recognized by the non-believers. বাদ দেন প্রফিটহুডের কথা, he is the most successful leader of the world who changed the world, the map of the world in his 23 years.
The whole map of the world is changed. সেই মানুষটি মৃত্যুর পরে কি রেখে গেছে? নাথিং. তার মসজিদটি ছিল একটি কুড়ে ঘর মার্কা মসজিদ, মানে কুড়ে ঘর বলছে কুড়ে ঘর না, মানে মাটির ফ্লোর। সবচেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মানে জাগতিক স্ট্রাকচার উনি কি রেখে গিয়েছিলেন? ওনার মসজিদে নববী, সেটা উল্লেখ করার মতো কোনো জিনিস না, অথচ সেটা ছিল পৃথিবী পরিবর্তনের পাঠশালা। সো দিস পিপল they didn't have any regrets to plot against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahabas and the Muslims, এবং তারা তাকে অ্যাবিউজ করতেও অপমানিত করে তাদের কোনো সমস্যা নেই। যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করা আছে, একদল ইহুদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন বলছেন, দেখে বলছেন আসসাম আলাইকুম ও আবুল কাসেম। আবুল কাসেম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনিয়া। আসসাম ইজ দ্য ডেথ, কার্স, আসসাম আলাইকুম, ডেথ অর কার্স আপন ইউ ও আবুল কাসেম। ওরা তো রাসূলুল্লাহ বলতেন না। এটা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রেগে বললেন, ওয়া আসসাম আলাইকুম, তোমাদের উপরে আল্লাহর পানিশমেন্ট হোক, ডেথ আপন ইউ। আর এটা শুনে আয়েশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, চুপ করো ও আয়েশা, ডোন্ট সে অল দিস রাবিশ। ফাহিশার বিরুদ্ধে ফাহিশা বলো না। আল্লাহ ডাজন্ট লাইক দি ফাহিশ, মানে বাজে কথাবার্তা অপছন্দ করেন, অশ্লীল ভাষা আল্লাহ অপছন্দ করেন। তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি দেখছেন না ওরা কি জঘন্য কথা বলছে আপনাকে? তখন রাসূলুল্লাহ বলছেন, তুমি দেখলে না আমি ওদের কি বললাম? আমি ওদেরকে বলছি ও আলাইকুম, অ্যান্ড সেম টু ইউ, আই সেড দ্য সেম থিং। তুমি যা বলেছো আমিই তাই বলেছি, কিন্তু আমি শোভন ভাষা ব্যবহার করেছি। দ্যাটস দ্য ওয়ে অফ এ মুসলিম, ইউ বি স্মার্ট। এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এটাও বলছেন, এই জন্যই আল্লাহ এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক আয়াত নাজিল করেছেন, যেমন সূরাতুল মুজাদিলার 8 নম্বর আয়াত, সূরাতুল ইমরানের 186 নম্বর আয়াত। সূরাতুল মুজাদিলার 8 নম্বর আয়াতে আল্লাহ কি বলছেন? ইটস এ লং আয়াত। সে আল্লাহ বলছে, তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, তুমি কি দেখোনি যে যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারপরও তারাই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপনে পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দিয়ে অভিবাদন জানায় যেভাবে আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি, ওই যে সেই আসসালামু আলাইকুমের কথা। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামে যথেষ্ট, তারা তাতে প্রবেশ করবে, আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। সূরাতুল ইমরানের 186 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, দ্যাট ইজ অলসো এ লঙ্গার আয়া, অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে, টেস্ট করা হবে। কিসের ব্যাপারে? যা যা পিপল আর পজেসিং, যে যে ধন সম্পদ আছে, এবং তার নিজের নফস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, জীবন সম্পর্কে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাকেও অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। দুজন elite Jews, they were the rabbis, they committed adultery. তো এই ফাঁকে বলে রাখি, মদিনাতে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোভেনেন্ট, যে চুক্তি করেছিলেন ইয়াহুদদের সাথে, আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি, তার মধ্যে একটা কি ছিল? একটা ছিল যে তোমরা তোমাদের নিজেদের বিচার ব্যবস্থা তোমাদের মাধ্যমেই, তোমাদের শরিয়া, তোমাদের লয়ের মাধ্যমেই করবে, আমরাও আমাদের বিচার ব্যবস্থা আমাদের লয়ের ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইয়োর কোর্ট উইল বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। বাট ইফ ইট ইজ বিটুইন টু পার্টিস, তাইলে the judgment or the judgment will be done by the Muslim court. এটা ছিল চুক্তি। তো দুই রাবাই অ্যাডাল্টারি করেছে, সেটা তাদের নিজেদের নারীদের সাথে, তার বিচার তো তাদের শরিয়াতেই হবে, সেই সুযোগ তো ওদের আছেই। দ্যাট ওয়াজ দ্য
বিউটি অফ দ্যাট কোভেনেন্ট, যে ফ্রি, একই দেশের নাগরিকত্ব থাকার পরও তোমাকে তোমার ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার করতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাট তারা আসলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই ঘটনাটা নিয়ে বিচারের জন্য। কেন আসলো? কারণ হচ্ছে ওই তখন পর্যন্ত ফর্নিকেশন বা অ্যাডাল্টারির ব্যাপারে ইসলামে কঠোর আইনের নির্দেশ আসেনি, অথচ ইয়াহুদদের অলরেডি ফর্নিকেশন বা অ্যাডাল্টারির ব্যাপারে কঠিন আইন ছিল, যা ছিল স্টোনিং টু ডেথ। তো সেটার থেকে যেহেতু রাবাইরা করেছে, বিচার তো করবে অন্য রাবাইরা, সেহেতু রাবাইদের সাথে নেপোটিজম করছে আর কি, করে ওদেরকে বাঁচানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসছে ইসলামের মাধ্যমে সেই বিচার ব্যবস্থা করতে। কতটা হীনমন্যতা এবং শ্রুড! আমরা দুনিয়াবি ভাষায় স্মার্টনেস বলতে পারি, কিন্তু আল্লাহর ভাষায় দ্যাট ইজ দ্য লুজার্স মেন্টালিটি, বিকজ ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যান্সার টু আল্লাহ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। ওরা আসছে চালাকি করে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইউ ডু ইট বাই ইউর ওন বুক, ইটস নট অফ মাই বিজনেস। এবং বিকজ দিস ইজ পার্ট অফ দ্য কোভেনেন্ট। সো তারা তাদের বাধ্য হয়ে তাদের তাওরা নিয়ে আসলো, নিয়ে এসে যে জায়গায় এই বিষয়ে বলা আছে ওইখানে আঙ্গুল রেখে তারপরে বিষয়টা পড়া শুরু করলো, যাতে করে ওই যে স্টোনিং টু ডেথটা যাতে না পড়তে চায়, কারণ ওটা তো হিব্রু ভাষায় আছে। যে তখন সাহাবাদের মধ্যে যে দু একজন হিব্রু ভাষা জানতেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দে আর হাইডিং দ্য ট্রুথ। ওরা আঙ্গুল রেখে সে পরিবর্তন করে দিচ্ছে, এটা মিলছে না ওদের ভাষা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, ইউ মুভ ইউর হ্যান্ডস অ্যান্ড নাও রিড। তখন ওরা পড়লো, এবং পরে কী হলো? ওরা বিব্রত হলো কার সামনে? তার নিজের লোকদের সামনে, সাধারণ লোকদের সামনে। তখন তো সাধারণ লোকরা ওদের উপর চেতে যাচ্ছে, কেন রাবাইদেরকে বাঁচাতে যাচ্ছে। তখন আলটিমেটলি ওই যেই দোষী সাব্যস্তরা দে ওয়ার ফেলটেড টু ডেথ। তো এই রাবাইরা, এই পিপল অফ দ্য বুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোনো কালেই তো আর সন্তুষ্ট হবে না, এর বিরুদ্ধে তো যাবেই। যারা এটা করতে পারে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তো যাবেই। সে বিষয়ে কিছু আইডিয়া আছে সূরাতুল ইমরানের 23 থেকে 25 নম্বর আয়াতে। আল্লাহ বলছেন, আলাম তারা ইলাল্লাযিনা উতু নাসিবাম মিনাল কিতাবি ইউদআউনা ইলা কিতাবিল্লাহি লিয়াহকুমা বাইনাহুম সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা ফারিকুম মিনহুম ওয়া হুম মুরিদুন। আল্লাহ বলছেন, তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি বা কনসিডার করনি যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে, অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরে যাচ্ছে বিমুখ হয়ে। যালিকা বিআন্নাহুম ক্বালু লান তামাসসানা নারু ইল্লা আইয়ামান মা'দুদাত ওয়া গাররাহুম ফি দীনিহিম মা কানু ইফতারুন। এর কারণ হলো আমাদেরকে গুটি কয়েক দিন ছাড়া কখনোই আগুনে স্পর্শ করবে না। তখন আল্লাহ বলছেন, বিকজ দে ওয়ার deluded in their religion by what they were inventing. সুতরাং কী অবস্থা হবে যখন আমি তাদেরকে এমন দিনে সমবেত করব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে, তাদেরকে জুলুম করা হবে না। সো নাও লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ডিরেক্ট ইনসিডেন্টস যেগুলো ঘটলো সেগুলো নিয়ে। প্রত্যক্ষ কারণগুলো কি, যে কারণগুলোর জন্য এই বনু কায়নুকার প্রতি যেই নির্দেশ জারি করা হলো সেটার পিছনে ডিরেক্ট কারণগুলো কি। আফটার দি ব্যাটল অফ বাদর, ওরা আসলে এতটাই অস্থির হয়ে গেল, এতটাই অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে গেল, they basically couldn't hold themselves back. They opened up. They started doing stuff they are not supposed to do. এবং তাদের যে এই যে হীনমন্যতার কারণে, আনসার্টেনিটির কারণে তারা রাতের বেলায়, দিনের বেলায় এসে মুসলিম বলে নিজেদেরকে কেউ বলতো যে আমরা বিশ্বাসী,
আর রাতের বেলা নিজেদের মাঝে গিয়ে বলতো যে মুসলমানদেরকে নিয়ে ওরা হাসি তামাশা করতো ইসলাম এবং ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধ্বংস করার জন্য তারা সব ধরনের ষড়যন্ত্র করা শুরু করে দিল। এবং যদিও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল, তারপরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, সাহাবাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন, কারণ একটাই, ইফ দে রিয়েলাইজ, if only they realize what they are doing। অথচ এই লোকগুলোই কিন্তু বিশ্বাস করতো যে শেষ নবী কে আল্লাহ বিজয় দান করবে এবং শেষ নবী যে আসবে তার ফার্স্ট গ্রেট এনকাউন্টারেই তিনি বিজয়ী হবেন। এটা তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে, তারা বিশ্বাস করত এবং যেটা কিনা আল্লাহ দিয়েছেন যে ফার্স্ট গ্রেট এনকাউন্টার কোনটা, বদরের যুদ্ধ। সেখানে ক্লিন ভিক্টরি টু ইসলাম অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এটা দেখার পরেও ইভেন আফটার দ্যাট দে ডিডন্ট বিলিভ ইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অ্যান্ড আল্লাহ, মানে আল্লাহ ইন এ সেন্স এই বিষয়ে, মানে যেটা কিনা আমরা বলেছি যে আল্লাহ বলেছেন যে তোমার রাসূলুল্লাহ তোমার কাছে যে ওহী নাজিল করা হবে এটাও তাদের ট্রান্সগ্রেশনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, মানে এটা জানার পরে সে অবিশ্বাস করবে। এবং তারা মুশরিকদের সাথে হাত মিলালো, দো দে ক্লেম দেমসেলভস টু বি একেশ্বরবাদী, রাইট? তো কিন্তু তারা হাত মিলালো কোথায়? কুরাইশদের সাথে, মুনাফিকদের সাথে। যেমনটা জেরুজালেমের ইহুদিরা গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল মুশরিক রোমানদের সাথে, রোমান অথরিটির সাথে, সম্রাটের প্রতিনিধির সাথে। দিস ইজ দ্য হিস্টোরিক ট্রুথ। দেখেন, এটা করার তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ মদিনাতে তারা সকল ধর্মের ফ্রিডম নিয়েই কিন্তু ওখানে বসবাস করছে, অ্যান্ড দে ওয়ার বিং প্রোটেক্টেড বাই দি মুসলিমস। মুসলিম হ্যাড ফেয়ার ডিল উইথ দ্যাম। অথচ আমি শুরুতে যে কথাটা বলেছিলাম, দেখেন ওদের যে ইতিহাস বই, ওই ইতিহাস বইতে কিন্তু মদিনার ইউ হ্যাভ ট্রাইবস দের ইজ নাথিং। যা আমরা মোরলেস জানি দিজ আর ফ্রম ইসলামিক সোর্স। ওরিয়েন্টালিস্ট যেই সূত্রগুলি আধুনিককালে রিসার্চ করছে বলে দাবি করছে এবং কথা বলছে, তার ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ট্রাইং টু রিফিউট কোরআন, সুন্নাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এদের সমালোচনা করছে বেশি, কারণ এরা তো ওদের এক্সিস্টেন্সই মানত না। সেখানে আবার এখানে এসে এখন বলার কি আছে যে ওদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে, মানে ইটস বেসিক্যালি সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি। বনু কাইনুকা এই গোত্রটা হচ্ছে কারা আসলে? সব সিরা লেখকদের বা সংকলকদের মত অনুযায়ী বনু কাইনুকা এই ঘটনাটা ওদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল যে মদিনা থেকে, সেটা বদরের যুদ্ধের পরেই ঘটেছিল। যেমন আজ-জুহরি বলেন ঘটনার সময়টা হচ্ছে ইন সেকেন্ড হিজরি। আল ওয়াকেদি অ্যান্ড ইবন সাদ বলছেন যে এটা 15ই শাওয়াল অথবা মিড শাওয়াল শনিবার দিন দ্বিতীয় হিজরিতে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। ওদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ হতেছে 17ই রমাদান, এরপরই তো শাওয়াল, উইদিন এ মান্থ, ওয়েল উইদিন এ মান্থ। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের 1 মাসের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাড টু ডিল উইথ দ্যাট ননসেন্স বেসিক্যালি ফর দ্য এক্সিস্টেন্স, ফর দ্য পিস, ফর দ্য সভার্নিটি অফ মদিনা। ইভেন আব্বাসের অথরিটিতে পুরো ঘটনাটা আমরা জানি। সেটা কি, যে বনু কাইনুকা আসলে দে ইউজ টু লিভ ইনসাইড মদিনা, আর বাকি দুইটা গোত্র কিন্তু থাকতো মদিনার আউটস্কার্টে, অ্যান্ড দে ওয়ার দি লার্জেস্ট অফ দি ইয়াহুদ ট্রাইব। ওরা অধ্যত্ব করতে করতে এমন সীমানায় চলে গেল, দে অ্যাবিউজ দ্য মুসলিম ওয়ামেন সাহাবিয়া, তার ইজ্জার উপরে হামলা করেছে। And that is basically crossing the red line. That's a no thing. For a Muslim, no, even for any society, you can't attack someone's woman. That's the lowest. কারো যদি মিনিমাম বোধ থাকে তাহলে সেটা আনচ্যালেঞ্জ যাবে না। They did that. তো এইরকম একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, বাট এরকম সিচুয়েশনে এই ঘটনাটা পুরোপুরি ঘটার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পাচ্ছেন যে ঘটনাটা, মানে তারা আসলে দে আর বিকামিং ওয়াইল্ড। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ওদের সুখ, মদিনাতে যে বড় সুখটা ছিল এটা বনু কাইনুকারই সুখ ছিল। ওই সুখের মধ্যে মার্কেটের মধ্যে গেলেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদেরকে ইসলামে আহ্বান জানালেন, ওদেরকে চুক্তি, যেই চুক্তি আছে আমাদের দুই দলের মধ্যে, দুই গ্রুপের মধ্যে, সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ও ইয়াহুদরা, ইসলামের ছায়াতলে আসো, না হলে অচিরেই তোমাদের কুরাইশদের ভাগ্য বরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে কোথায় তারা আলোচনায় আসবে না এসে, দে ওয়্যার সো অ্যারোগেন্ট, তারা বলল, ও মুহাম্মদ, don't be deceived or fooled by your victory against Quraysh. You fought a bunch of amateurs, unprofessional, novice. If you want to fight us, then know that we are the real men. We are the real fighters. You have never met anyone like us before. মানে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলো, আমরা যা করছি ঠিক আছে, জাস্ট তোমার যা ইচ্ছা তা করো। একটা চুক্তিবদ্ধ একটা গোষ্ঠীর সাথে মধ্যে যদি এই রেসপন্স আসে, তা আপনি তো শিওর হয়ে গেলেন যে হোয়াটস গোয়িং অন, এবং ওদের মনোভাবটা কি। এই যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটাতে নিয়েই রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল ইমরানের 12-13 নম্বর আয়াতে বলেছেন। কিন্তু তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন যে হ্যাভ পেশেন্স, সবর করো, এবং ওয়েট ফর দ্য রাইট টাইম। ওরা যখন রেড লাইন ক্রস করবে তখন যা করার তাই করতে হবে। গিভ দেম এ চান্স, ইউ ক্যান্ট ডু এনিথিং। এবং they were very well equipped. They used to live in fortresses, 45 places. আরবে কেবলমাত্র ইয়াহুদদেরই ফোর্টস ছিল, ফোর্ট্রেসেস ছিল, ওয়েল ফোর্টিফাইড, সুরক্ষিত যাকে বলে, এবং সেখানে ওরা দিনের পর দিন বসবাস করতে পারতো, because they had money and everything. And Arab didn't have the technology to do that. And বনু কাইনুকা বলা হয় 2000 থেকে 3000 লোকের গোত্র, এবং তখনকার আরব কনসেপ্টে দ্যাটস এ হিউজ ওয়ান। কিন্তু গোত্র মানে কিন্তু লাখ লাখ লোকের না, আমরা আগে আলোচনা করি। তার মধ্যে 700 জন ছিল পূর্ণ যোদ্ধা। সো they were tough proponent. এই জন্য ওরা এত বড় করে সাহস করে কথা বলেছিল আর কি। সুখের মধ্যে ওদের মূল পেশা ছিল কর্মকারের, স্বর্ণকারের, তৈজসপত্র বানানোর পেশা, এবং তারা ইভেন অস্ত্রপাতিও বানাতো, এবং তাদের ব্যবসাটা ছিল একচ্ছত্র, আমরা আগেও আলোচনা করেছি। একদিন একজন মুসলিম নারী সাহাবিয়া, উনি ওনার জিনিসপত্র, যেমন আগে যেটা হতো আর কি, আমাদের দেশেও দেখতে পাচ্ছেন যে নিজের ঘরে উৎপন্ন জিনিসপত্র মার্কেটে নিয়ে, বাজারে নিয়ে বিক্রি করতো, বিক্রি করে সেখান থেকে পয়সা পেয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতো, এটাই তো নিয়ম ছিল। তো সেইটাই একজন সাহাবিয়াত করলেন, বিক্রি করে ওদের সুখের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে গেলেন। মহিলা, উনি স্বর্ণালঙ্কার কিনতে চান, তো গেলেন, যাওয়ার পর ওখানে যেয়ে বসলেন। বসার পরে স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে ও তাকে একা দেখে তার সাথে টিটকারি, মস্কারা এবং বাজে কথাবার্তা ইঙ্গিত দিতে লাগলো। দিতে দিতে এক পর্যায়ে তাকে বলল যে, তার শরীর দেখাতে বলল, ইনফ্যাক্ট তার আউরা ওপেন করে দিতে বলল। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি লো, ভেরি লো, অ্যান্ড she was basically embarrassed, insulted, humiliated. She started crying and shouting. এবং যখন এইরকম কথা হচ্ছে, তাকে দোকানি যে সে যেই সব কথা বলছে, সে পিছনে, তার মহিলার পিছনে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে ইশারা দিল, তার গার্মেন্টসের, লোয়ার গার্মেন্টসের পায়ের দিকে কোনো একটা খুঁটির সাথে বেঁধে দিল। মানে বদমাইশি কতটা চূড়ান্ত। তো উনি যখন ফিউরিয়াস হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে করে উঠে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, যে উঠে দাঁড়ালেন, ওনার লোয়ার গার্মেন্টস খুলে গেল। শি বিকেম নেকেড অ্যান্ড শি ওয়াজ ফিউরিয়াস, অফকোর্স শি ওয়াজ কলিং আউট ফর সাপোর্ট। তখন ওখানে একজন মুসলমান ছিলেন, হি কেম রানিং, এবং এসে এই অবস্থা দেখে হি জাম্পড অন দ্য কি জানে বলে, শপকিপার, দ্য ওনার, জাস্ট স্লটার্ড, কিলড হিম। এবং তখন স্বাভাবিকভাবে ইয়াহুদরাও সেখানে প্রস্তুত ছিল, দে রিটালিয়েটেড অ্যান্ড কিলড দ্যাট মুসলিম। অ্যান্ড তখন ওই যে মুসলমানকে কিল করা হয়েছে, যে সাহাবিকে কিল করা হয়েছে, তার আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য মুসলমানরা দেখে ওদের মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে গেল, এবং কাপল অফ পিপল ডাইড। কেউ বলে 6 জন, 7 জন, কেউ 5 জন, হোয়াট এভার ইজ দ্য নাম্বার, বাট আই মিন ফাইট ব্রোক আউট বেসিক্যালি। এবং এই ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, শোনার সাথে সাথে
উনি আনসার এবং মুহাজিরদেরকে নিয়ে একটা শক্ত বাহিনী গঠন করে সাথে সাথে বনু কাইনুকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য স্যাটারডে মিড অফ শাওয়াল 2nd হিজরি, এবং মুসলমানদের যুদ্ধের পতাকা দিলেন হামজা ইবেন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে, এবং মদিনার গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, যেটা তার সুন্নাহ, আবু লুবাবা ইবেন আব্দুল মুনজির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, যিনি বাশির রাদিয়াল্লাহু নাম হিসেবে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কাইনুকা এলাকায় পৌঁছেই ঘোষণা করলেন যে ইহুদদের সাথে করা চুক্তি কার্যকরিতা আর নেই, চুক্তি বাতিল। দ্যাট ইজ দ্য সুন্নাহ অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য হুকুম অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। ইটস নাল অ্যান্ড ভয়েড। ঘোষণা করলেন সবার সামনে, ওদেরকে সময় দিলেন। এবং সূরাতুল আনফালের 58 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছে, আর তুমি যদি কোনো কওম বা জনগোষ্ঠী থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের চুক্তি তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও অন ইকুয়াল টার্মস। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। দ্যাটস হোয়াট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিড। কারণ ওরা তো চুক্তি ভঙ্গ করেছে, আশঙ্কা করেন নেই, করে ফেলেছে ওরা। তো সেজন্য উনি বনু কাইনুকার দুর্গকে অবরোধ করলো। অবরোধটা 15 দিন টিকে ছিল। ওদের সাপ্লাই লাইন কাট অফ হয়ে গেছে। আলটিমেটলি দে সারেন্ডার। উনি অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ দুর্গের ভেতরে যে উনি যাবেন সেই টেকনোলজি, ক্যাটাপল্ট যাকে আমরা বলি, সেই টেকনোলজি তখন মুসলমানদের কাছে ছিল না, সো সিজ করে রেখেছেন। তো ইভেনচুয়ালি ওরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে, এবং অফকোর্স আল্লাহ ওদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে যে ইটস নট পসিবল। দেখেন ওদের অধ্যত্ব কোথায় গেল। দে কুডন্ট ইভেন রেজিস্ট, ফাইট দেওয়া তো দূরের কথা। এবং ওই যে বলেছিলাম, তাদের মদিনার তারা যে ডিভাইডেড, তাদের যে আন্য 2 গোত্র, তারা কেউ ওদের সাহায্যে আসতে পারল না। তাদের মিত্ররা ওদের সাহায্যে আসতে পারে না, কেবলমাত্র একজন লোক ছাড়া। সেটা আমরা আলোচনা করব। ফাইনালি দে came out of their fortresses, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordered sahabas to round them up and tie their hands at the back. Al-Mundhir ibn Qudama as-Sulami আর আল-আউস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এটা সুপারভাইজ করার জন্য, এই যে হাত বাঁধার প্রসেসটাকে সুপারভাইজ করার জন্য দায়িত্ব দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন now it is obligatory upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to give the judgment, and they will have to accept the judgment of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. তখনও কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জাজমেন্ট দেন নাই। তো এদিকে বনু কাইনুকার মিত্রদের মধ্যে, আরব গোত্রদের মধ্যে কি, আরব গোত্র, বনু কাইনুকার মিত্র কারা? আরব গোত্র খাজরাজরা। ওদের মধ্যে কি ঘটছে আমরা সেই বিখ্যাত ওর কুখ্যাত মুনাফিকের নাম জানি, আব্দুল্লাহ ইবেন উবাই ইবেন সালুল। সে কিন্তু বনু খাজরাজেরই লোক, এবং দে আর দি মেজর এলাই অফ দি বনু কাইনুকা ইয়াহুদ ট্রাইব ফ্রম দিস জাহেলি টাইম। সে করলো কি, সে এটা শুনে তার কাছে সাহায্য চাইলো ওরা। সে শুনে উবাই কী করলো, ওখানটায় গিয়ে যারা হাত বাঁধা অবস্থায় আছে গিয়ে বললো ওদের হাতের বাঁধন খুলে দাও। সে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার আগ পর্যন্ত হি ওয়াজ দ্য লিডার অফ দি খাজরাজ, এবং হি ওয়াজ মোর অর লেস হি ওয়াজ টু বি ক্রাউন্ড অ্যাজ কিং, রাইট? ওই সময় উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসছেন। আর কেবলমাত্র মক্কা বদরের যুদ্ধের পরেই সে তার ইসলামও আউটওয়ার্ডলি ঘোষণা করেছে। এর আগ পর্যন্ত সে কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করেনি। তার মানে সে মুসলমানও হয়েছে 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ হয়েছে, আউটওয়ার্ডলি দো। সে ভাবছে নিজেকে এখনও নেতা, যে বললো তাদের হাতের বাঁধন খুলে দাও, আর না হলে আমি তাদের বাঁধন খুলে দেব। সে ওর মানে এই কথা যখন বললো, বন্দীদের যে দায়িত্বে ছিল যে আল-মুনদির রাদিয়াল্লাহু আনহু, সে বললেন তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে যাদের হাত বাঁধা হয়েছে তাদের হাত মুক্ত করতে চাও? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকে অমান্য করতে চাও? আল্লাহর কসম, কেউ যদি এইরকম দুঃসাহস দেখায় আমি তার গর্দান ফেলে দেব। সো হি হ্যাড টু স্টেপ ব্যাক। আব্দুল্লাহ ইবেন উবাই তখন উপায়ন্ত না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল, যে সে বলল ও মুহাম্মদ। সে কিন্তু সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূলুল্লাহ বলে ডাকে না। ও মুহাম্মদ, বি কাইন্ড অ্যান্ড জেনারাস টু মাই
অ্যালাইজ, হুলাফা। হালিফ হচ্ছে অ্যালাই, হুলাফা হচ্ছে অ্যালাইজ। নবীজি তখন এটা শুনে চুপ করেছিলেন, সেজন্য সে আবার একই কথা বলল। নবীজি তখন চুপ করে থেকে ঘুরে গেলেন ওর দিক থেকে। তখন ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পকেট এবং বর্মের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে, উনি তো বর্ম পরে এসেছেন যুদ্ধের ড্রেসে, হাত ঢুকিয়ে তাকে সরে যাওয়া থেকে বাধা দিচ্ছিল এবং দিয়ে বলছিল, একই কথা বলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লেট গো অফ মি, হোয়াট আর ইউ ডুইং? এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাগ আসছে তার মুখে দেখা যাচ্ছে। ইবনে উবাই বলে, আমি আপনাকে যেতে দেব না, until and unless you do what I say. নবীজি তখন রেগে গিয়ে বললেন যে আমাকে ছাড়ো, সেই যেটা বললেন, এবং ও রাজি হলো না। রাজি না হয়ে ও আবার সেই কথা বলল যে আমার হুলাফাদের ছেড়ে দেন, ও প্রতি জেনারাস বিহেভ করুন। ও জানে যে কিছু একটা করতে হবে, বাট সে জেনারাস হতে চাচ্ছে। ও জানে যে এটার পানিশমেন্ট এক্সট্রিম হবে, সেজন্যই সে এই কথা ভাবছে আর কি। মানে এটা এই ট্রিজনের পানিশমেন্ট তো মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যে কোনো সোসাইটিতেই তাই হবে। সেজন্য বলছে, বি জেনারাস উইথ মাই অ্যালাইজ, হুলাফাস, বিকজ at time 400 of them without armor and 300 of them with armor, they 700 যোদ্ধা যারা আছে in past protected me, defended me from both al ahmar wal asfar, মানে red and black থেকে, এটা Arabic expression, মানে from the enemies, and now you think you will get rid of them in a day? Yeah, Muhammad, I'm scared of misfortune. মানে তুমি যদি এটা করো, আপনি যদি এটা করেন, তাহলে আমার উপর কোনো আযাব নেমে আসবে। তারা আমার উপর এত উপকার করেছে, আমি তার বদলা কোনো উপকার করতে পারছি না, আমার উপর একটা আযাব, দুর্ভাগ্য নেমে আসবে, দুর্ভাগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় কি তার আমলে নিলেন? এরা হচ্ছে নতুন মুসলিম অনেক হয়েছে, কেউ কেউ মুনাফেক আছে, পরিবর্তনভাবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং মদিনায় মুসলমানদের একতা সুদৃঢ় করার জন্য নবীজি বললেন, যাও, তোমাকে দিয়ে দিলাম, এদেরকে তোমার জন্য দিয়ে দিলাম। খেয়াল করে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু কখনো মৃত্যুদণ্ডের কথা বলেননি। ওরা জানে যে এটার মৃত্যুদণ্ড ছাড়ার কোনো দণ্ড নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশে বনু খাইনুকাকে 3 দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এবং তাদের স্থাবর সম্পত্তি যা রয়ে যাবে তা মুসলমানদের মধ্যে গনিমতের মাল হিসেবে ভাগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই সম্পদের হিসাব করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমার মনে হয় আমরা শেষ করে দেই ভালো। নেক্সট ডেতে আমরা বাকিটুকু শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলেন। শেষ করছি আজকের মতো। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।